بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل بیا وائس کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ ساحل کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شاہراہ جو عام حالت میں کسی جوان بیوہ کی اجڑی مانگ کی طرح بے رنگن سنسان پڑی رہتی تھی، اس وقت شہر کے امراء کی چند بگڑی ہوئی اولادوں کی خرمستگیوں کی اماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ فضا میں اسپورٹس کاروں اور ہیوی بائک کی چنگھاڑتی آوازوں نے ایک ہلچل اور طوفان سا برپا کیا ہوا تھا۔ معاملہ شہر سے ویران ساحل کی پٹی تک ریس کا تھا اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ریس ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکٹری کے لاڈلے صاحبزادے وقار یعنی کہ وکی کی مرسیڈیز اسپورٹس کار تھی۔ اس کے بعد ملک کے معروف صنعت کار بختیار احمد کی اکلوتی اولاد صاحب یعنی میری منی جیگوار، اور میرے پیچھے صوبائی وزیر مالیات کا بگڑا شہزادہ کاشف اپنی دوست ردا کے ساتھ ہیوی بائک پر فراٹے بھرتا مختلف گاڑیوں کے درمیان لہراتا اور اپنا راستہ بناتے ہوئے صرف چند ان کے فاصلے سے میری گاڑی کے بمپر کو تقریباً چھوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ باقی دوست اس سے ذرا فاصلے پر تھے۔ لوگ ہمیں دور ہی سے دیکھ کر سراسیما ہو کے ادھر ادھر اچھل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وکی نے سڑک پار کرتے ہوئے ایک ٹھیلے کو ہلکا سا چھو لیا۔ ٹھیلے والا ایک جانب کودا اور اس کے ٹھیلے سے ناریل فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی شریر بچے نے یکدم فضا میں بہت سی خاص طری غباریں چھوڑ دیے ہوں۔ ان میں سے ایک ناریل کسی گرنیڈ کی طرح میری کار کی ونڈ اسکرین سے ٹکرایا اور شیشے پر اگلے ہی لمحے مکڑی کے جالے جیسی رگیں ابھر گئی۔ میری ساتھی گاڑی میں بیٹھی گورنر کی بھتیجی اور میری بہترین دوست اینی زور سے چلائی اور اس کے منہ سے انگریزی گالیوں اور مغلظات کی ایک طوفان وکی کی شان میں ابل پڑا۔ میرے پیچھے آتے ہوئے کاشف کی 150 کی سپیڈ سے دوڑتی ہوئی بائک کا پہیہ ناریل کے اوپر چڑھ گیا اور بائک فضا میں یوں اچھلی جیسے کسی توپ سے نکلا ہوا گولہ، لیکن کاشف نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بائک کو زمین پر لگتے ہی ایک جانب کو جھکا کر الٹنے سے بچا لیا۔ البتہ اس کے پیچھے آتے ہوئے دو موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے تھے۔ سڑک پر دور تک ان کی بائکس کے پھسلنے کی آوازیں اور اسکریچیں گونجتی رہیں۔ شاید ریس میں شامل ایک آدھ کار بھی پھسلی، لیکن میں مڑ کر دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ آگے سڑک پر دوڑتی ہوئی وکی کی مرسیڈیز پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ساحلی پٹی صرف چند کلومیٹر ہی دور رہ گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی گاڑی کو سڑک پر دونوں جانب لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے۔ کاشف گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر مجھے اشتعال ڈالنے کی مختلف اشاروں میں کوشش کر رہا تھا، اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی اس کی ولایت پلٹ کزن ٹینا بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی، جو اینی کو مزید مشتعل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ آخری 10 کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہی اینی نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ نہیں صاحب، اب ہم نہیں جیت سکتے، فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، ہم ہار گئے صاحب، ڈیمن یار۔ میں نے اینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیئر بدل کے ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اینی بھی جانتی تھی کہ مجھے ہار سے کس قدر شدید نفرت تھی۔ میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں، جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے۔ ہاں، البتہ ہار کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی، لیکن میں فی الحال اس فن سے ناآشنا تھا، اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مقابلے پر میرا اصلی حریف وکی جو تھا۔ اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اس وقت آیا تھا جب ہم کلب کے نیلگی دھوؤں میں بھرے ماحول میں اپنے اپنے بھرے ہوئے سگریٹ کا کش لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوئیں اور بیئر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دھواں کشید کرنے کے لیے اس عمل میں ہم میں سے ہر ایک کا جوڑا بھرپور شد و مرد سے شریک تھا۔ صرف اینی ہی ان میں سے ایسی لڑکی تھی جس کا دم اس مخصوص ماحول میں گھٹنے لگا تھا۔ وہ مجھے کلب روم سے باہر کھلی فضا میں کھینچ لائی تھی۔ اف ظاہر، کیوں پیتے ہوئے زہر، نفرت ہے مجھے اس دھوئیں سے۔ لیکن کل رات اینی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وقار نے بحث چھیڑ دی تھی کہ اس کے باپ نے گزشتہ ہفتے اسے جو نئی اسپورٹس کار دلائی تھی وہ اسے 250 کی رفتار سے دوڑاتا ہوا کالج آ سکتا ہے۔ کاشف نے چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنج دے دیا، اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا طول پکڑا کہ ہم سب ہی اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم سب کی گاڑیاں اور بائک اس ساحلی سڑک پر آگ اگلتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ ریس ختم ہونے والا پوائنٹ ساحل پر بنے ہوئے لکڑی کے ہٹس کے عین سامنے جا کر ختم ہونے والی یہی کول تار کی سڑک تھی۔
جہاں پہلے سے ہی یونیورسٹی کا پورا ایک گروہ ہجوم کی شکل میں چیخ چلا کر نعرے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ انہی میں وہ 2 لڑکے بھی موجود تھے جن کے ہاتھ میں وہ سفید رومال تھے، جنہیں آخری جیت کی گواہی دینے کے لیے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا۔ آخری پوائنٹ اب صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا اور ہماری اسپورٹس کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی تھی، اس حساب سے 2 کلومیٹر صرف 2 لمحے کی دوری پر تھے۔ وکی کسی صورت مجھے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا اور مجھے بس ایک لمحے کی تلاش تھی، اور پھر وہ ایک لمحہ ایک اونچے ریت کے ٹیلے کی صورت میں مجھے نظر آ ہی گیا۔ سڑک کے اختتام سے کچھ پہلے سڑک کے بائیں جانب ریت کچھ اس طرح اکٹھی ہو گئی تھی کہ ایک اونچا سا ٹیلا بن گیا تھا۔ میں نے گیئر بدلا اور چلا کر اینی سے کہا، سیٹ بیلٹ اچھی طرح کس لو اینی۔ اینی نے شاید میری آنکھوں میں لپکتی چمک کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سراسیما ہو کر چلائی، نہیں صاحب، پلیز فار گاڈ سیک صاحب۔ لیکن اینی کی چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی اور میری جیگوار ریت کے ٹیلے پر یوں چڑھی جیسے کوئی گلائڈر اونچی اڑان اڑنے سے پہلے کسی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر بنے چٹان پر دوڑتا ہے، اور اگلے ہی لمحے میری گاڑی بھی کسی شاہین کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی اختتامی حد پر لگے ہوئے سڑک جھنڈے کو کراس کر گئی۔ فضا میں تیرتے ہوئے میری نظر نیچے 2 فٹ پر پیچھے آتی ہوئی مرسیڈیز میں بیٹھے وکی پر پڑی، جس نے جھنجھلاہٹ میں اپنا سر زور سے اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ میری جیگوار ایک زوردار آواز اور شدید جھٹکے کے ساتھ نیچے ریتیلے ساحل سے ٹکرائی اور اس کے اگلے دونوں سائڈ زوردار دھماکے کے ساتھ برسٹ ہو گئے۔ کار زور سے لہرائی، لیکن اس کے الٹنے سے پہلے ہی میں نے پوری قوت کے ساتھ ہینڈ بریک کھینچ لی۔ لیکن گاڑی کے بونٹ سے نکلے ہوئے دھوئیں اور گاڑی کے فریم کو دیکھ کر کوئی اناڑی مستری بھی یہ بتا سکتا تھا کہ اب یہ کم از کم میرے کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ مجھے اپنی پسندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا، خوشی تو اس بات کی تھی میں نے ایک بار وکی کو پھر ہرا دیا تھا۔ ہینڈ بریک کھینچتے وقت گاڑی نے جو ریت کا طوفان اٹھایا تھا اب وہ تھم چکا تھا۔ اینی، جس نے کار کی اڑان بھرتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک تیز جھرجھری لے کر بولی، تم بالکل پاگل ہو صاحب، آر یو ٹوٹلی میڈ؟ میں نے اینی کی طرف ایک مسکراہٹ بھری نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ سب دوستوں نے مجھے گھیر لیا اور سب ہی شور مچا رہے تھے۔ دور وکی کھڑا چلا رہا تھا کہ مقابلہ زمین پر گاڑی دھولانے کا تھا، نہ کہ فضا میں اڑانے کا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور سبھی اس سے شرط حالنے کی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم سب کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جہاں ایسی معمولی رقم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ دی جاتی تھی، لیکن اس رقم کی حیثیت سب سے الگ تھی کیونکہ یہ میری جیت کی رقم تھی۔ تبھی میں نے اس حقیر رقم کے لیے اپنی لاکھوں روپے کی نئی امپورٹنٹ گاڑی تباہ کر دی تھی، اور سچ یہ ہے کہ اپنی ہر جیت کے لیے میں ساری زندگی روزانہ ایسی کئی گاڑیاں تباہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں ان سب کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر ایک اونچی چٹان پر بنے پتھر کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور دور سے آتی لہروں کو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ میری شخصیت میں ایک عجیب تضاد بھی تھا کہ ہر جیت فتح کے بعد میرے لیے اپنی اہمیت کھو دیتی تھی۔ تو آج بھی یہی ہوا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں نے جس جیت کے لیے اپنے ساتھ اپنے عزیز جان دوست اینی کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی، اب میرے لیے ماضی بن چکی تھی اور مجھے اس فتح کی تکرار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے نیچے اینی کے گروپ اور وکی کو لڑتے جھگڑتے دیکھا اور اکتا کر سگریٹ سلگا لی۔ دفتن دھوئیں کے نیلے مرگولے کے درمیان سے ہوتی ہوئی میری نظر دور سڑک پر دوڑتی ہوئی کالے رنگ کی بڑی سی شیورلیٹ کار پر پڑی۔ اچھی گاڑیاں بچپن سے ہی میری کمزوری تھی، اور جو لوگ کاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ شیورلیٹ کو کاروں کی شہزادی کہا جاتا ہے، اور نئے ماڈل کی یہ شہزادی تو اب ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہو گئی ہے۔ میری تمام تر توجہ اس شاندار گاڑی کی جانب مبذول ہو چکی تھی جو اب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلسلے کے اندر تراشی ہوئی سفید پتھر کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر ان سنگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع صحن میں جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں کار کی سواریوں اور ان کے حلیوں پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہرحال میں یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اس جدید دور میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراش رکھے تھے۔ اچانک میرے دل میں اس گاڑی کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ابھری۔ ویسے بھی میں یہاں بیٹھا بیٹھا اکتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی تو سبھی کو مشغول پایا۔ کوئی باربیکیو کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے دیو قامت اسپیکر اور میوزک سسٹم اتار رہا تھا۔ اینی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جواباً اسے اشارہ کیا کہ ذرا گھوم کر آتا ہوں۔
चट्टान से दूसरी जानिब उतरने के बाद मैं साहिल के साथ साथ चलता हुआ दूसरी पहाड़ी के करीब पहुंच चुका था। वो कार अब भी वहीं खड़ी थी और एक बावर्दी शोफर इसका बोनट उठाए रेडिएटर में पानी डाल रहा था। कहते हैं सवारी भी इंसान की नफासत को जांचने का एक जरिया होती है, और इस कौल की परख अगर इस गाड़ी से की जाती तो यकीनन इसका मालिक नहायत नफीस शख्सियत का मालिक होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी को बड़े सलीके से संभाला गया था। मैं कुछ देर दिलचस्पी से गाड़ी को देखता रहा। इतने में ड्राइवर ने मेरी महवियत नोट कर ली और मुस्कुराकर बोला, क्यों साहब, क्या देख रहे हैं? गाड़ी पसंद आ गई है क्या? मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। गाड़ियों का कोई भी शौकीन पहली ही नज़र में इस गाड़ी का आशिक हो सकता है। ड्राइवर मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया और फखर से बोला, सच कहा आपने। दरअसल हमारे सेठ साहब ने भी सारी उम्र में यही शौक पाला है, बल्कि इन्हें तो आला से आला गाड़ी रखने का जुनून है। अब इसी गाड़ी को देख लें, पिछले महीने ही अमेरिका से मंगवाई है। हमारे साहब को जापानी गाड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तो कहते हैं जापान वालों ने गाड़ियों को छोटा करके इनकी तौहीन की है। ड्राइवर बात करते करते आहट पाकर अचानक मुअद्दब सा हो गया और जल्दी से बोनट बंद करके पिछले दरवाजे की जानिब लपका। मैंने चौंक कर ड्राइवर की नज़र के ताक़ुब में ऊपर जाती सीढ़ियों पर नजर डाली और चंद लम्हों के लिए महबूब सा रह गया। ऊपर से एक डेढ़ उम्र औरत के साथ एक परी रुख माजबीन धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ियां उतर रही थी। उसकी चाल में एक वक़ार था, गोया कोई राजहंसनी पानी में तैर रही हो। औरत और लड़की दोनों ने खुद को मुनासिब हद तक बड़ी चादरों में ढांप रखा था और इस पशो तराज में अपने रुख पर बारीक नकाब की तह भी डाल रखी थी। लेकिन सच तो यह है कि इस काले नकाब ने इसके चेहरे का नूर कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं इससे पहले हुस्न से आशना नहीं था, लेकिन आजकल कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो हुस्न और मासूमियत को नई तारीफ और नई मायने दे जाते हैं। वो चेहरा भी ऐसा ही और लाखों में एक था। ड्राइवर ने भाग कर दोनों पिछले दरवाजे खोल दिए थे। लड़की ने नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा और एक शाने बेनियाजी से चलती हुई जाकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे बंद किए और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। तभी मुझे जैसे एक झटका सा लगा और मैं अपने आवास में वापस आ गया, लेकिन तब तक काफ़ी दूर जा चुकी थी। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आया। ऐसी भी क्या बेखुदी, कम से कम मुझे गाड़ी का नंबर तो नोट कर लेना चाहिए था। इस वक्त मैं खुद अपनी इस अजीब सी बेचैनी और कुछ खो देने की कसक को कोई नाम देने से कासिर था। मैंने जोर से सर को यूं झटका जैसे खुद को इन बेहद उदास और साकत झील जैसी आंखों से आजाद करने की कोई नाकाम सी कोशिश की हो। अचानक ही मेरी नज़र पहाड़ी की चोटी पे पड़ी और मेरे कदम खुद ब खुद इन पथरीली सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए जिनका इख्तिताम ऊपर बनी दरगाह पर होता था। शायद मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मचल उठी थी कि आखिर ऐसी क्या बात थी इस पत्थर की बनी सफ़ेद और सादा इमारत में, जिसकी ज़ियारत के लिए इस गुलरुख के कोमल कदम इतनी दूर तक उठे थे। दूर से देखने में वो दरगाह इतनी ऊंचाई पर नजर नहीं आती थी, लेकिन जब मैं आखिरी सीढ़ी पर चढ़कर दरगाह के सैन में पहुंचा तो पसीने से शराबूर और हाँफ रहा था। वहाँ खासे ज़ायरीन मौजूद थे जो अपने तौर पर अपनी अपनी मन्नतों की कबूलियत के लिए कुछ न कुछ तदबीर कर रहे थे। कोई फूलों की चादर चढ़ा रहा था तो कोई लंगर खाने में देगे खुलवाए भूखों को खाना खिला रहा था। एक जानिब एक हाजी साहब दूध में ज़ाफ़रान और रूह अफ़ज़ा घोले अपने सबील चला रहे थे। एक जानिब चंद अफराद मोरछल लिए दरगाह के अंदरूनी हिस्से की सफाई कर रहे थे। मुझे एक लम्हे को यूं लगा जैसे जिसका गुनाह जितना बड़ा है वो इसी हिसाब से कफ़ारा अदा करने की सही में लगा हुआ है। लेकिन क्या ये सब कुछ करने से अब इंसानों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, कफ़ारे अदा हो जाते होंगे? मैं अपनी सोचों में गलता खड़ा था कि अचानक मेरे अकब से एक भारी लेकिन मुलायम सी आवाज़ उभरी। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं चौंक कर पलटा। मेरे सामने मेरी ही उम्र का एक नौजवान हाथ में तस्बीह और होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। सफ़ेद रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस और चेहरे पर काली घनी शरई दाढ़ी खूब जच रही थी। इसकी आंखों में खास चमक और लहजे में अजीब सी मिठास थी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी बहुत शुक्रिया, मैं बस यूं ही इस तरफ चला आया था। आपकी तारीफ के लायक तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, अलबत्ता तारुफ के लिए नाम अब्दुल्ला है। मैंने अब्दुल्ला का बड़ा हुआ हाथ थाम कर मुसाफा किया। इसने बात जारी रखी, किसी दरगाह का एक मुजावर हूँ, खिदमत करता हूँ यहाँ आने वाले ज़ायरीन। मैंने गौर से अब्दुल्ला की जानिब देखा। आप अपनी गुफ्तगू से तो पढ़े लिखे रखते हैं, फिर ये सब कुछ? मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी। वो मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्काया। शायद आप भी पढ़ाई का मकसद सिर्फ किसी सरकारी नौकरी का हसूल ही समझते हैं।
वैसे मैंने भी ये कुछ सफ़े सयाह तो किए थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि अब तक सिर्फ वक्त ही ज़ाया करता रहा। बहरहाल आप बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल मेरे दोस्त नीचे साहिल पर मेरा राह तक रहे होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने अब्दुल्ला के कांधे पर हाथ रखकर इसे दबाया और वापसी के लिए पलटा। पीछे से अब्दुल्ला की आवाज़ सुनाई दी, कोई मन्नत नहीं मांगेंगे आप? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं मुस्कुरा कर पलटा, चलेंगे वादा रहा। जब कभी कोई मन्नत मांगनी होगी तो यहीं आपकी किसी दरगाह में आकर मांगूंगा। उम्मीद है सुनवाई होगी। मेरी बात सुनकर अब्दुल्ला भी मुस्कुरा दिया, मुझे इंतजार रहेगा। मैं इसकी जानिब अलविदाई अंदाज में हाथ लहराकर सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे वो सभी मेरे लिए फिक्रमंद हो चुके थे। मुझे देखते ही सबसे पहले ऐनी बरस पड़ी। साहिर, ये क्या मजाक है? तुम जानते हो हम सब यहाँ तुम्हारी वजह से किस कदर हलकान हो रहे थे। कहाँ चले गए थे तुम? कुछ हमारा भी ख्याल है तुम्हें? वो रोहानसी सी होकर चुप हो गई। मैंने इन सब की जानिब देखा और हाथ जोड़ दिए। माफ कर दो यार, मेरा इरादा इतनी देर लगाने का नहीं था, बस देर हो ही गई। मैं दूसरी पहाड़ी की चोटी पर बनी दरगाह देखने के लिए चला गया था। मेरे मुंह से दरगाह का नाम सुनते ही वो सब यूं उछले जैसे मैं जैसे मैंने उनके ऐन सामने कोई बम फोड़ दिया। दरगाह? ताहिर, तुम खैरियत तो है ना? इन सब की हैरत बजा थी। हम में से वहाँ ऐसा कोई भी ना था जिसने आज तक दरगाह क्या ईदगाह की भी ज़ियारत की हो। हम वो थे जिनके लिए लोग मन्नतें मानते थे। हमें भला ऐसी जगहों से क्या वास्ता? हम तो खुद एक मन्नत के तौर पर इस दुनिया में वारिस हुए थे, जिन्हें बिन मांगे ही इस जहान में सब कुछ मुयस्सर था। फिर भला हमें क्या ज़रूरत थी इन दरगाहों और मस्जिदों में माथा टेकने की? हमसे तो हमारा खुदा वैसे ही सदा के लिए राजी था। मैंने जुर्माने के तौर पर इसी रात सबको हॉलीडे और इनके डिनर की दावत दी। तब जाकर इन दोनों मैंने जुर्माने के तौर पर इसी रात सभी को हॉलीडे इन में डिनर की दावत दी। तब जाकर इन लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ। लेकिन एनी अभी तक रूठी रूठी सी थी। वो मुझे दूसरों से कहीं ज्यादा अपना हक समझती थी और इसी हक का मान इसे यूं रूठने पर मजबूर भी करता था। एनी की यह खामोशी वापसी पर भी तमाम रास्ते बरकरार रही, लेकिन मैं जानता था कि हस्बे मामूल आधी रात को मुझे फोन किए बिना इसे नींद नहीं आएगी। लेकिन इस रात थकन की वजह से मैं इस कदर गहरी नींद में था कि न जाने कितनी घंटियों के बाद फोन उठाया। दूसरी जानिब से एनी की परेशान और किस कदर झुंझलाई आवाज उभरी, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? उसकी झुंझलाहट पर मुझसे हंसी आ गई। अभी चंद घंटे पहले तुमने दर्जनों लोगों की मौजूदगी में यह किया था कि अब आइंदा तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए इतना करते हो। यार, मेरी क्या मजाल कि मैं गवर्नर साहब की इकलौती भतीजी के सामने जरा सी भी अकड़ दिखाने की जुर्रत कर सकूं। मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं। मजाक मत करो साहिर, मैं बेहद संजीदा हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया। अच्छा बोलो, क्या चाहती हो? दूसरी जानिब से एनी की शरारत भरी आवाज उभरी, तुम्हें? अच्छा, तो ये तुम संजीदा हो? एनी ने एक ठंडी सी आह भरी, यही तो मसला है, तुमने कभी मेरी मोहब्बत को सीरियस ही नहीं लिया। एनी पर ऐसे दौरे महीने में एक आध बार जरूर पड़ते थे और लगता था कि आज की रात फिर इन्हीं रातों में से एक थी जब हमारी जोरदार बहस होने वाली थी। लेकिन आज मैं इससे किसी बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। ओ कम ऑन एनी, तुम जानती हो मैं ये मोहब्बत वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मोहब्बत सिर्फ जिस्म के हसूल की दरख्वास्त का एक महज़ब जरिया है, बस एक लफ्ज़ अपनी ख्वाहिशात पर पर्दा डालने के लिए, और कुछ भी नहीं। वो मेरी बात सुनकर चुप सी हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, मैं तो तुम्हें ये दुआ भी नहीं दे सकती कि तुम्हारे दिल की बंजर ज़मीन पर ये खुदरू पौधा उग जाए और इसके कांटे तुम्हारी रूह को भी अपनी काट और चुभन से जख्मी कर दे। तुम्हारा कसूर नहीं साहिर, शायद ये मेरी आज़ाद ख्याली ही मेरे जज्बे को बेवकूफ़ करने का बायस बनती है। स्वीट ड्रीम। एनी ने फ़ोन काट दिया और मैं हैरत से फ़ोन को देख रहा था। इस लड़की को हो क्या गया है अचानक?
आज से पहले तो कभी इसने इस कदर टूटे हुए लहजे में मुझसे बात नहीं की थी। फिर मैंने खुद ही अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद शाम की बेर ने अपना असर इस वक्त देर रात को दिखाना शुरू किया हो। मैंने करवट ली और फिर आंखें धीरे धीरे बंद होती चली गई। अगले चंद दिन में हर बड़ी अमेरिकन गाड़ियों को देख कर न जाने क्यों टोकता जाता था और मेरी नजरें दूर तक इस गाड़ी का पीछा करती रहती, लेकिन मुझे ये बड़ी शेवलेट दोबारा नजर नहीं आई थी। पता नहीं वो इस शहर में रहते भी थे या फिर कहीं और से इस दरगाह की हाजिरी के लिए आए थे। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरी इस बेचैनी की असल वजह क्या थी। और फिर सबसे पहले काशिफ ने मेरी ये कार यात्रा महसूस कर ली और चौथे दिन इसने मुझसे आखिरकार पूछ ही लिया, क्या बात है यार, ये आजकल हर बड़ी अमेरिकन गाड़ी को देखकर तुम इसके पीछे ही क्यों पड़ जाते हो। मैंने उस रोज दरगाह पर होने वाली तमाम वारदात इसे तफसील से सुना दी। ओहो, तो ये बात है, अब समझा। मेरे यार, दरअसल गाड़ी नहीं बल्कि गाड़ी वाली की तलाश में सरगर्दा है। यार, किसी को तो बख्श दिया करो। जो हुलिया तुमने इस लड़की का भी बयान किया है, इससे तो ये बात कंफर्म है कि शी इज नॉट योर टाइप। ओह शट अप यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ एक तजस्सुस है कि आपके इस शहर में ऐसी कौन सी फैमिली है जो मेरी तरह गाड़ियों का शौक रखती है, लेकिन मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। काशिफ बोला, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग इस शहर से ताल्लुक ही ना रखते हों, कहीं और किसी और दूसरे शहर से वहाँ आए हों। यही तो उलझन है यार। ये बात कैसे मालूम की जाए, वो लोग कहाँ से आए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़की की उदास आंखों में छुपती दास्तान पढ़ना चाहता हूँ मैं, लेकिन अफसोस पढ़ नहीं पाया। काशिफ कुछ देर गौर से मेरी बात जानिब देखता रहा, फिर एकदम अचानक खड़ा हो गया। चलो उठो। कहाँ? आओ, इस आंखों की कहानी का राज जानने के लिए। चलो अब देर ना करो। मैं काशिफ की आदत से वाकिफ था। एक बार जो बात इसके जहन में बैठ जाती थी, फिर उसे निकालना हम में से किसी के भी बस की बात नहीं थी। कुछ ही लम्हों बाद काशिफ की चरोकी जीप तेजी से इस सड़क पर रवां दवा थी जो उस वीरान साहिल की पट्टी की जानिब जाती थी जहां वो दरगाह वाक़या थी। काशिफ ने जीप बिल्कुल सीढ़ियों के करीब लाकर खड़ी कर दी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें वो गाड़ी यहीं नजर आई थी ना? तो अगर हमें इस गाड़ी का कोई सुराग मिल सकता है तो वो यहीं से मिलेगा। चलो ऊपर दरगाह में चलकर कुछ सुनगुन लेने की कोशिश करते। मेरे पास काशिफ की बात मान लेने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों तेजी से सीढ़ियां पे लांघते हुए दरगाह के सेहन तक जा पहुंचे। बाहर बैठे एक मुजावर ने हमें जूते उतारने का इशारा किया। जूते उतारते हुए कुछ याद करके चूक सा गया। इस रोज भीड़ की वजह से शायद उस दरवाजे पे बैठे मुजावर की मुझ पर नजर नहीं पड़ सकी थी, लिहाजा मैं जूतों समेत ही दरगाह के सहन में दाखिल हो गया। मुझे तो इन अदाब का पता भी नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला की नज़र तो मेरे जूतों पर जरूर पड़ी होगी, तो फिर आखिर इसने मुझे जूते उतारने का क्यों नहीं कहा। मैं इसी सोच में गुम काशिफ के पीछे दरगाह की सहन में दाखिल हो गया। काशिफ ने धीरे से मेरे कान में कहा, मैं दरगाह के मतवल्ली से इस गाड़ी का सुराग लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मैं जानता था कि काशिफ ऐसे मामलात में पैसे की ताकत पर यकीन रखता था। वो जरूर मतवल्ली के हाथ पर 1000 रुपए रखेगा और इससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। काशिफ तेजी से दरगाह के पिछले जाने निकल गया और किसी जानिब गायब हो गया। मैंने गहरी सांस ली और पीपल के पेड़ों के नीचे रखे पानी के घड़ों की जानिब बढ़ गया। अचानक ही पेड़ों के पीछे से अब्दुल्ला आता दिखाई दिया। इसके हाथ में छोटा सा फव्वारा था। शायद वो फूलों को पानी देकर वापस आ रहा था। हम दोनों की नजर बेक वक्त टकराई। अब्दुल्ला ने खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया। अरे आप, क्या मैं ये समझूं कि मन्नत मांगने का वक्त इतनी जल्दी आ गया? मैं हंस दिया था। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। दरअसल किसी की खोज में दूसरी बार यहाँ तक खींच लाई है। अब्दुल्ला ने गौर से मेरी जानिब देखा। मैं दुआ करूंगा कि आपकी खोज तृष्णा न रहे। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ, अगर बुरी ना लगे, हम दोनों ही तकरीबन हम उम्र है और आप जनाब के चक्कर में पड़कर हम ख्वामख्वाह ही तकल्लुफ के धागों से बंधे जा रहे हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को तुम कहकर मुखातिब करें तो मैं बहुत इजी महसूस करूंगा। अब्दुल्ला मुस्कुराया। चलो ऐसा ही सही। लफ्ज़ और अल्काब तो सिर्फ इजहार का एक जरिया होते हैं। एक बात बताओ, उस दिन पहली मर्तबा जब मैं इस दरगाह तक आया था तो अपनी लाइलमी की वजह से जूते उतारना भूल गया था, लेकिन तुमने मेरे जूते देखकर भी मुझे उतारने को नहीं कहा। आखिर क्यों? क्या तुम नहीं समझते कि इस तरह अनजाने में ही सही, पर मैंने दरगाह के फर्श की बेहुरमती की थी? फर्श तो फिर से धुल सकता है, तो धो लिया गया था, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी पहली हाजिरी पर ही टोक दूं। मुझे हैरत हुई कि एक ऐसा मुजावर है जो अपनी दरगाह के फर्श से ज्यादा लोगों के दिल मैले होने को अहम जानता है। मैंने गौर से अब्दुल्ला की जानिब देखा।
तुम अपने तौर एतबार से किसी भी तरह इस दरगाह के मुजावर नहीं लगते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अब्दुल्ला के चेहरे पर इसकी वही मलीह सी मुस्कुराहट फैल गई। बस यूँ समझ लो कि मुझे भी किसी की खोज यहाँ तक ले आई। तो क्या तुम्हारी खोज अभी मुकम्मल नहीं हुई? मेरी खोज तो शायद कभी मुकम्मल ना हो। मैं जिस रास्ते का मुसाफिर हूँ, इसकी मंजिल आने से पहले ही जिंदगी की शाम हो जाती है। ये दरगाह भी सिर्फ मेरा एक पड़ाव ही तो है। जाने कब यहाँ से कूच करने का परवाना मिल जाए। मैं हैरत से अब्दुल्ला का ये फलसफा सुनता रहा। ये मेरी इस नौजवान से दूसरी मुलाकात थी और दोनों मरतबा मैंने महसूस किया था कि अब्दुल्ला वो नहीं है जो बज़ाहिर नजर आता है। इतने में काशिफ दरगाह के अकबी हिस्से में नमोदार हुआ और इसने वहीं से मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैंने अब्दुल्ला से रुखसत चाही। यह हमारी दूसरी लेकिन तशना मुलाकात थी। उम्मीद है तीसरी मुलाकात जल्द होगी और हम दोनों तब ठीक तरह से एक दूसरे को जान पाएंगे। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर मुझसे जवाबी मुसाफा किया। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। मैं काशिफ की वजह से जल्दी में था, लिहाजा अब्दुल्ला की इस गहरी बात पर ज्यादा गौर न कर सका। काश मेरा फहम इसी वक्त इस कदर वसी होता और अब्दुल्ला की इस पेशगोई को समझ पाता कि आइंदा मेरी जिंदगी में कैसे कैसे तूफान बरपा होने वाले हैं। जब मैं दरगाह से बाहर निकला तब काशिफ जीप में सवार हो चुका था। मेरे बैठते ही इसने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। काम बन गया है। मैंने पूरी मालूमात हासिल कर ली है। मैंने बेचैन होकर काशिफ की वजाहत चाही। रुको मत, बोलते रहो। काशिफ ने गाड़ी हाईवे पर डालकर रेस बढ़ा दी। दरअसल पिछली मरतबा जब हम यहाँ रेस के लिए आए थे तब वो जुमेरात का दिन था, इसीलिए उस दिन यहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा भीड़ भी नजर आई। वो गाड़ी भी यहाँ हर जुमेरात को आती है। गाड़ी के मालिकान के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जान सका, बस इतना पता चला है कि कोई जद्दी पुश्ती रईस है। जिन दो औरतों को तुमने देखा था वो माँ बेटी है। कभी कभार इनके साथ लड़की का बाप भी चढ़ावा चढ़ाने आ जाता है। अलबत्ता माँ बेटी का गुज़िश्ता 2 बरसों से ये पक्का मामूल है कि वो हर जुमेरात की शाम यहाँ आती है और हर हफ्ते हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ाकर वापस चली जाती है। तुम्हें ये सब कुछ किससे पता चला है? मेरा मतलब है कि जुमेरात की शाम आने वाली है और ज़ायरीन की तादाद तो अच्छी खासी होती होगी। फिर उनके दरमियान एक खास खानदान को याद रखने वाला कौन हो सकता है? काशिफ जोर से हंसा। आपकी तो इसी मासूमियत पर कुर्बान जाने को जी चाहता है जनाब। यार, चाहे हर जुमेरात सैकड़ों लोग दरगाह की ज़ियारत को आते हैं, पर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हर बार हजारों रुपए की नजर देता हो। और फिर इनकी गाड़ी और इनके रख रखाव को तो तुमने खुद नोटिस किया है। ऐसे लोग हजारों की भीड़ में भी हों तब भी इन्हें पहचाना जा सकता है। अब अपना सर ज्यादा मत कपाओ, सिर्फ 2 दिन की बात है। इस जुमेरात को हम खुद यहाँ दरगाह के दरवाजे के करीब डेरा लगाए बैठे होंगे। सिर्फ एक बार कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाए, फिर इस खानदान का खोज लगाना मेरे हवाए हाथ का खेल है। जस्ट वेट मेरी जान। अगले 2 दिन मेरी जिंदगी के शायद सबसे ज्यादा बेचैन शब रोज थे, पर वक्त किसी तौर गुजर ही नहीं रहा था, तो ये 2 दिन भी कट ही गए। जुमेरात की दोपहर मैं और काशिफ दोनों ही इसी पहाड़ी चट्टान की चोटी पर बैठे इस कार का इंतजार कर रहे थे, जहाँ से पहली मर्तबा मेरी नजर इस गाड़ी पर पड़ी। वक्त भी इस कछुए की तरह धीरे धीरे सिरक रहा था जो दूर साहिल के किनारे पानी में उतरने की कोशिश में सरगर्दा था, लेकिन हर बार समुंदर की एक बड़ी लहर उसे उठाकर फिर से दूर रतीले साहिल पर पटक देती थी। मैंने भी जितनी मर्तबा अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, मुझे यही लगा कि मेरी घड़ी की सुइयों को भी वक्त ही ऐसी कोई मुंह जोड़ लहर उठाकर बार बार पीछे पटक देती है। शायद वो मेरा 13वां सिगरेट था जब अचानक काशिफ जोर से चिल्लाया, वो आ गई। मैं मुतवक्का इंतजार के बावजूद यूं जोर से चौंक कर पलटा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। दूर बल खाती हुई सड़क पर कोई शेरलेट रेत उड़ाती हुई दौड़ती चली आ रही थी। हमारे दरगाह की सीढ़ियों तक पहुंचने के वक्फे में वो दोनों माँ बेटी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुकी थी। काशिफ ने जानबूझकर अपनी जीप शेरलेट कार के बिल्कुल करीब लाकर खड़ी कर दी थी। कार का वो बावर्दी शोफर आज भी इसी तरह कार की सफाई में मसरूफ था। उसकी जीप से उतरते हुए मुझ पर नजर पड़ी तो इसकी आंखों में शनासाई की एक झलक लहराई। जल्दी से सलाम करके बोला, अरे साहब, लगता है आप भी हमारी बेगम साहबा की तरह हर जुमेरात को यहाँ आते हैं। नहीं, हमारी तो ये दूसरी जिम्मेदार है। दरअसल मेरे दोस्त को इस दरगाह की ज़ियारत का बहुत अरमान था, तो इस हफ्ते इसे लेकर आया हूँ। काशिफ मेरा इशारा समझ गया और गाड़ी के गिर्द घूम फिर कर ड्राइवर से बातों में मशगूल हो गया। ड्राइवर ने चूंकि आज हमें खुद एक बेहद कीमती गाड़ी से उतरते देखा था, इसलिए इसके रवैये में मरूबियत की एक वाज़ह झलक दिखाई दे रही थी। मैं काशिफ को ड्राइवर से मालूमात लेता छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दरगाह के सहन में जा पहुंचा
आज मैं जूते उतारना नहीं भूला था। शहर में पिछली जुमेरात की तरह लोगों का एक मेला सा लगा हुआ था और बेहद भीड़ थी। मुझे अब्दुल्ला कहीं दिखाई न दिया। मैंने उस मारूफ की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो दोनों माँ बेटी मुझे दरगाह के मरकजी इमारत के बरामदे में बनी पत्थर की जाली के करीब बैठी हुई दिखाई दी। और फिर मेरे साथ वही हुआ जो पहली मर्तबा इस लड़की को देखने के बाद हुआ था। यकायक आसपास की सारी भीड़, सब लोगों का हजूम और इनका सभी का शोर एकदम मौकूफ सा हो गया। फिजा जैसे साकत सी हो गई और मुझे यूं लगा जैसे इस वसी और इस संगमरमर के धुले सहन में सिर्फ मैं और वही मौजूद है। हम दोनों के दरमियान तन्हाई है और कायनात का हर जरा खामोश है। हत्ता के आसपास की चलती हुई परवाही भी गूंगी सी होकर फिर जिस्मों को छूकर गुजर रही है। अचानक कोई सवाली मुझसे जोर से टकराया और झटके से मेरे हवास वापस आ गए। मैं वहीं सहन में खड़ा था। जाने 2 पल गुजरे थे या 2 सदियां, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़की अब भी इस जज्ब के आलम में दो जानू बैठी जाली की तरफ मुंह किए गिड़गिड़ाते हुए कोई दुआ मांग रही थी। मैं सहरज़दा सा इसे देखता रहा। काली चादर ने इसका दमकता नूर और भी वाज़िया कर दिया था। और अगर मैं शायर होता तो शायद इसी लम्हे इसके हाथों की गुलाबी मखरूती उंगलियों और ललचती पलकों पर पूरा दीवान लिख डालता। रफ्ता रफ्ता लड़की का जिस्म हिचकियों से बाकायदा लरजने लगा। वो हजारों की तार रोने लगी। इसकी माँ ने घबरा कर इसे थामा। आज उनके साथ शायद इनकी कोई खादमा भी आई हुई थी। लड़की की माँ ने सरासीमगी के आलम में उसे पानी की बोतल देने का कहा। खादमा हड़बड़ाती हुई उठकर बाहर की जानिब भागी। शायद वो गाड़ी से पानी लेने के लिए गई। कभी कभी लम्हे किसी हजारवें हिस्से भी इंसान का दिमाग उसे वो कुछ करने पर मजबूर कर देता है जो आम हालात में वो कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही इस वक्त मेरे साथ भी हुआ। मेरे कदम खुद ब खुद यक ब यक शहर में दरख्तों के नीचे पड़े पानी के घड़ों की जानिब बढ़ गए और मैं किसी सहरज़दा रूह की तरह पानी का गिलास लिए उस लड़की की माँ की जानिब पहुंच गया। माँ ने जल्दी से बिना देखे गिलास पकड़ कर बेटी के मुंह से लगा दिया। पानी पीकर इस परी की हालत कुछ संभली, लेकिन इसका रंग अब भी सरसों के किसी ताज़ा फूल की मानिंद दर्द हो रहा था। माँ ने गिलास वापस करते हुए तशक्कर भरी नजरों से मुझे देखा। शुक्रिया बेटा। इन चंद लम्हों में न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे सारे अल्फाज कहीं खो गए हों। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। उस एक लम्हे में मुझे जुबान और लफ्जों की अहमियत और कुव्वत गोयाई से महरूम बदनसीमों की बेबसी का बहुत शिद्दत से अंदाजा हुआ। इतने में उनकी खादमा भी दौड़े हुए हाथ में पानी की बोतल लिए वापस पहुंच चुकी थी। माँ ने चंद घूंट पानी बोतल से भी लड़की को पिलाए। खादमा की मदद से लड़की को खड़ा किया और वापसी के लिए चल पड़ी। माँ ने जाते जाते एक बार फिर मेरी जानिब मोहब्बत भरी निगाह डाली और ज़ेरे लब शायद कोई दुआ भी दी, लेकिन मैं यूं ही बिना पलके झपकाए साकित खड़ा रहा। होश इस वक्त आया जब वो तीनों दरगाह का केन पार करके बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल चुकी। मैं एकदम हवास बाख्ता होकर यूं बाहर की जानिब लपका जैसे कोई मुझसे मेरी बेहद कीमती शय छीन कर ले भागा हो। लेकिन जब तक मैं ज़ायरीन की भीड़ से उलझता रास्ता बनाता हुआ बाहर सीढ़ियों तक पहुंचा, वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। ड्राइवर ने काशिफ से हाथ मिलाया और मैंने दूर ही से गाड़ी को रवाना होते देखकर बेबसी से हाथ में। इस वक्त मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कुदरत ने आज खुद मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया था। मैं कम से कम इसकी माँ की दुआ का जवाब तो दे सकता था। इन लोगों की सीढ़ियों से उतरने में मदद तो कर सकता था, लेकिन मैं तो बस किसी माजूर इंसान की तरह खड़ा ही रह गया। बहुत जल्द दिल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा तो काशिफ मेरी जानिब लपका। क्यों शहजादे, कुछ बात बनी? मैंने काशिफ को अपनी बेबसी का अहवाल सुनाया तो इसने सर पीट लिया। क्या हो गया है यार, इतना बेहतरीन मौका ज़ाया कर दिया। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मसला ही समझ आ जाता तो रोना किस बात का था। काशिफ ने अपना सर झटका। बहरहाल मैंने ड्राइवर से तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली है। गाड़ी के मालिक का नाम हाजी मकबूल अहमद है। मुल्क के बहुत बड़े सनतकार हैं। आबाओ अजदाद यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। अधेड़ उम्र औरत इनकी बीवी और लड़की इनकी बेटी है। एक मुतदल सा इस्लामी घराना है और हाजी साहब खुद भी दरगाहों और ज़ियारतों पर चढ़ावे चढ़ाने जाते हैं। भारत में हाजी अली की दरगाह का सालाना उर्स भी वो कभी मिस नहीं करते। उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और हाल ही में इसने यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स मुकम्मल किया है। वो पहले कभी अपने माँ बाप के साथ इन ज़ियारतों और दरगाहों पर नहीं जाती थी, लेकिन बकौल ड्राइवर पता नहीं इसकी बीबी जी को गुज़िश्ता 2 साल से क्या हो गया है कि हर जुमेरात को इस दरगाह पर फेरा उन्होंने खुद पर लाजिम कर लिया है। और हाँ, लड़की माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैंने सताइशी नजरों से काशिफ को दाज दी थी। मैं जानता था कि वो ड्राइवर से ज्यादातर बातें उगवा लेगा,
لیکن اس نے میری توقع سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر لی اور وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ تمہاری سالہ کوشش پر میں تمہیں انعام کا حقدار ٹھہراتا ہوں۔ کاشف نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ اس مخبری کا آخری حصہ سن کر آپ یقیناً اپنی پوری سلطنت میرے حوالے کر دیں گے۔ میں نے لڑکی کا نام بھی ڈرائیور کی زبان سے اگلوا لیا ہے۔ کاشف نے مجھے تنگ کرنے کے لیے ایک لمبا وقفہ لیا اور میں دم کو خود کھڑا اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کا نام نہیں بتائے گا بلکہ مجھے میری زندگی یا موت میں سے کسی ایک پروانے کی تحریر پڑھ کر سنانے والا۔ شاید میری پوری زندگی میں میری تمام سماعتوں نے مل کر بھی کبھی کسی ایک لفظ کو سننے کی اتنی شدت سے تمنا نہیں کی ہوگی جتنی اس ایک لمحے میں مجھے کاشف کی زبان سے وہ نام سننے کی آرزو تھی۔ زہرا، زہرا نام ہے اس لڑکی کا۔ میں نے دھیرے سے زیر لب دہرایا، زہرا۔ اس ماہ کامل کا کچھ ایسا ہی نام ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے آس پاس دن ہی میں بہت سے چاند اکٹھے نکل آئے ہوں۔ کاشف غور سے میری بدلتی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر جیپ کا دروازہ کھولا۔ اگر میں گزشتہ 5 برسوں میں ان 50 لڑکوں کے نام اور پتے نہ جانتا ہوتا جو تمہاری زندگی میں ہفتے، 10 دن یا مہینے کے لیے آ کر جا چکی ہیں، تو اس وقت تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یہ یقین کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کہ تم اس لڑکی کے شدید عشق میں مبتلا ہو چکے ہو۔ لیکن تمہارے گزشتہ ریکارڈ کی وجہ سے میں تمہیں فی الحال اس الزام سے بری قرار دیتا ہوں۔ میں نے جواب میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جب تک ہم ساحل سے واپس شہر پہنچے تب تک شام ڈھل چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ لیکن اس دن کے بعد میرے اندر کی تمام روشنی جیسے دھیرے دھیرے گھٹنے لگی۔ رات تک مجھے تیز بخار نے آ گھیرا۔ ماما اور پاپا دونوں ہی کسی کانفرنس کے سلسلے میں جینوا گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی اگلی شام تک متوقع تھی، لیکن میں ان کی آمد سے پہلے ہی نڈال ہو چکا تھا۔ ماما تو میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی بالکل بوکھلا سی گئی۔ چند لمحوں میں ہی ہماری فیملی ڈاکٹر یزدانی اپنے تمام لوازمات سمیت میری خوابگاہ میں موجود تھے۔ میں نے پاپا سے احتجاج کیا، دیکھیں نا پاپا، یزدانی انکل پھر سے اپنی پوری لیبارٹری اٹھا لائے۔ ڈاکٹر یزدانی زور سے ہنسے۔ پاپا نے مسکرا کر کہا، کیا کریں یار، ان کے 30 سالہ کیریئر میں صرف ہم نے انہیں اپنا فیملی ڈاکٹر ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اب ان کے تجربے کو تو بھگتنا ہی ہوگا۔ میری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ ماما نے ہم دونوں کو غصے سے گھورا اور پاپا کو ٹوکا، تو صرف آپ بھی نہ، بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں۔ اسے شدید بخار ہے، یہ بات مذاق میں ٹالنے والی نہیں۔ ڈاکٹر یزدانی، آپ پراپر چیک اپ کریں ساحل کا۔ ماما کا موڈ دیکھ کر پاپا نے مجھے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ان کی یہی بات سب سے زیادہ پسند تھی۔ انتہائی غیر معمولی دباؤ میں بھی ان کا رویہ انتہائی نارمل رہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک والد سے کہیں زیادہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ ڈاکٹر یزدانی نے بہت تفصیل سے میرے بخار کے تمام علامات نوٹ کی اور چند ٹیسٹ کروانے کی تاکید کی، لیکن ان تمام ٹیسٹوں کا نتیجہ ان کے لیے مزید حیران کن تھا، کیونکہ میرا ہر تجزیہ معمول کے مطابق تھا۔ تو پھر یہ شدید بخار میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ ماما پاپا کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے فوراً باہر کے کسی بڑے ہسپتال میں مزید ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیا جائے۔ وہ تو خود بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر یزدانی کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ ماما کو سمجھائیں کہ اب ہمارے ملک میں ہی ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور پھر یہ تو صرف ایک معمولی سا بخار ہے۔ لیکن میں ماما کی تربیت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اگر مزید کچھ دن میرا بخار نہ جاتا تو پھر انہیں روکنا کسی کے بھی بس کی بات نہ تھی۔ میرے بخار کو 5واں روز تھا کہ اچانک ہی اینی ساری چنڈال چوگڑی کے ساتھ نازل ہو گئی۔ میرا گھر چڑیا گھر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ میرا کمرہ کچھ ہی دیر میں کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ ماما نے میری سارے دوستوں کو لنچ کے لیے جانے کا کہا اور کاشف نے ڈٹائی سے جواب دیا، آنٹی لنچ کا وقت تو ہو ہی گیا ہے، آپ ڈنر کی تیاری بھی کر لیں، کیونکہ اب ہم اس مریض کا مرض دور کیے بنا یہاں سے نہیں ٹلنے والے۔ ماما ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلتھ منسٹر کا پیٹو بیٹا جواد بولا، لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ ریس والے دن تو تم بھلے چنگے تھے۔ کاشف نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا، اسے روگ لگ گیا ہے یار، کوئی چہرہ بھاگ گیا ہے اسے۔ اینی زور سے چونکی۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے کاشف کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اینی نے فوراً میری غور سے میری جانب دیکھا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ او ہاں، کاشف بتا رہا ہے کہ تم اس جمعرات کو پھر درگاہ گئے تھے، کہیں یہ روگ وہیں کا پالا ہوا تو نہیں؟
میں نے کھا جانے والی نظروں سے کاشف کو گھورا، کسی کے پور کا ڈھول پیٹنا تو کوئی اس سے سیکھے۔ کاشف نے گھبرا کر کندھے اچکائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ تم بھی کسی ایڈیٹ کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو۔ ہم درگاہ گئے ضرور تھے، لیکن شاندار کار کے مالک کا کھوج میں۔ لیکن اینی بھی بلا کی ذہین، اسے مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور وہ دھیرے سے بولی، خدا کریے کھوج صرف ایک شاندار کاج تک ہی محدود ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن پھر سارا دن اینی کا موڈ آف رہا۔ وہ لوگ شام تک میرے گھر میں دھما چوکڑی مچاتے رہے۔ جاتے ہوئے ماما نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ لوگ اب آتے جاتے رہا کریں گے۔ اینی سب سے آخر میں گاڑی میں سوار ہوئی اور مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی باقی سب کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ ماما میرے قریب ہی کڑی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے بانی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نائس گھر طاہر، ہے نا؟ مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ویسا ہو بھی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں مائی چائلڈ، بس تم خوش رہا کرو۔ ماما بھی مسکراتی ہوئے وہاں سے پلٹ گئی۔ لیکن ہم انسانوں کا شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کبھی بھی خوشی کا کوئی مستقل فارمولا ہی تلاش نہیں کر پائے۔ دو انسانوں میں سے کوئی ایک بات جو پہلے کے لیے خوشی کا سامان کر سکتی ہے، وہی بات دوسرے کے لیے انتہائی معمول کی خبر ثابت ہوتی ہے۔ شاید خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی ضروریات سے ہوتا ہے۔ کوئی سڑک پر گرا 1 روپے کا سکہ پا کر بھی خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، اور کسی کو بزنس میں کروڑوں کا فائدہ بھی مہمیز نہیں کرنے پاتا۔ ان دنوں میرے لیے بھی خوشی کے معنی اکثر بدل گئے تھے۔ گاڑیوں کی دوڑ اور ہیوی بائک کی ریس جو چند دن پہلے تک میرا جنون تھا، اب اس شغل سے میرا دل نہیں بہلتا تھا۔ جیسے جیسے جمعرات کے دن ان قریب آتا جا رہا تھا، میرے اندر پھر سے ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی جا رہی۔ اور پھر جمعرات کا دن بھی آ گیا۔ ماما صبح پاپا کے ساتھ نکل چکی تھی، لہٰذا مجھے روکنے والا گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں نے معمول کی طرح اپنی گاڑی نکالی اور سپہر ہونے سے بھی کافی پہلے طاہری درگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آج اندر بہت زیادہ چہل پہل تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خاص ہستی وہاں آئی ہو۔ زہرا کی گاڑی عصر کے قریب وہاں آتی تھی، اور ابھی تو ظہر کی اذانیں بھی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوئی۔ میں نے عبداللہ کی تلاش میں یہاں وہاں نظر دوڑائی، اور پھر وہ مجھے صحن کے وقت میں کسی شخص کے گرد ہجوم میں ایک جانب کھڑا نظر آیا۔ اس نے مجھے دور سے ہی دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ میرا جسم بخار میں پنک رہا تھا، اور اس وقت مجھے کسی سائے کی تلاش تھی، لیکن صحن کے وقت میں تو سورج عین ہم سب کے سروں پر آگ برسا رہا تھا۔ لیکن میں عبداللہ کے بلاوے پر انکار نہ کر سکا، اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ قریب جانے پر میں نے ایک باریش بزرگ کو لوگوں کے درمیان بیٹھے پایا۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا جو انسان کو اس کی جانب دوسری نظر ڈالنے سے روکتا تھا۔ آس پاس سبھی لوگ نہایت مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جسے وہ آنکھیں بند کیے پڑھے جا رہے تھے۔ مجھے اس سناٹے سے کچھ عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزرتے گئے۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں عبداللہ کی جانب دیکھا۔ عبداللہ نے آنکھیں مینچ کر مجھے خاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اچانک اس بزرگ نے آنکھیں کھولی اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زور سے گرج کر بولے، آ گیا تو؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟